गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण बायोलॉजीचं लेक्चर पहिलं सुरू करतो आहोत. 12वी सायन्सचं पहिलं लेक्चर. ह्या सगळ्या लेक्चरमध्ये मी तुमचं स्वागत करते आणि जसं आपण क्लासमध्ये लेक्चर्स अटेंड करतो त्याच्यापेक्षाही जरा जास्त काळजीपूर्वक तुम्हाला हे ऐकावं लागणार आहे. त्याच्यामुळे थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करून सिरियसली जर तुम्ही अटेंड करणार असाल तर नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा होईल. कोणताही चॅप्टर स्टार्ट करण्यापूर्वी यावर्षी आपण किती चॅप्टर स्टडी करणार आहे आणि कुठले ते मी तुम्हाला एकदा थोडक्यात सांगते. नवीन बदललेल्या आपल्या बुक्सची ही इंडेक्स बघा. फर्स्ट चॅप्टर असणार आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स, जवळपास 17 पेजेसचं हे चॅप्टर आहे. सेकंड असणार आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. त्यानंतर थर्ड इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. फोर्थ मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. फिफ्थ origin and evolution of life. Sixth chapter will be plant water relations. 7 plant growth and mineral nutrition. 8 respiration and circulation. 9 control and coordination. 10th human health and diseases. 11th enhancement in food production. 12th biotechnology. 13th chapter will be organisms and populations. 14th ecosystems and energy flow, and 15 number chapter is biodiversity conservation and environmental issues. मागच्या वर्षी जे 12वी सायन्सचं बुक होतं त्याच्यामध्ये 19 चॅप्टर्स होते. इथे चॅप्टर नंबर ऑफ चॅप्टर्स जरी कमी झालेले असले 19च्या ऐवजी इथे 15 चॅप्टर्स आपल्याला दिसत आहेत, पण काही ठिकाणी 2-2 किंवा 3 चॅप्टर सुद्धा मर्ज केलेले की जे कनेक्टेड आहेत ते. ओके, तर फर्स्ट चॅप्टर आज आपण स्टार्ट करणार आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. काळजीपूर्वक त्याचं हेडिंग लिहून ठेवा आणि जे जे तुम्हाला महत्वाचं वाटेल ते एक रायटिंग काहीतरी नोटबुक वगैरे घ्या असू द्या सोबत आणि लिहून घ्या पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. तर याचा जो बेस आहे ते आपला मागच्या वर्षी झालेला आहे. जवळपास मॉर्फॉलॉजी इन फ्लॉवरिंग प्लांट्स मध्ये व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, प्रोपॅगेशन कसं होतं ते आपण पाहिलंय. रिप्रोडक्शन म्हणजे काय बघा. Reproduction is the production of young ones like parents. Reproduction is an essential process as it leads to continuation of species as well as to maintain the continuity of life. Each organism has its own particular method of reproduction. This means that you know that monkey produces monkey, mango plant produces mango plant, and so on. So what is reproduction? It is the process of producing young ones like themselves. When the parents produces young ones, that process is called as reproduction. It is essential process because in the continuation of any species or race, म्हणजे वंश जर चालवायचा असेल पुढे तर it is maintained by reproduction we can maintain the continuity of life of our next generations. Each organism has its own particular method of reproduction. ज्या पद्धतीने माणूस रिप्रोडक्शन करतो त्या पद्धतीने प्लांट्स करत नाही, किंवा ज्या पद्धतीने प्लांट्स करतात त्या पद्धतीने सूक्ष्मजीव रिप्रोडक्शन करत नाही. So this means that all the organisms starting from the unicellular microorganisms up to the giant organisms, there are different modes or methods of reproduction. So there are two main categories or methods of reproduction, that is asexual and sexual reproduction. The word itself indicates the meaning. Asexual means without involvement of any sex organ or gametes, and sexual means by union of both the parents. So here this first diagram indicates a sexual mode of reproduction. Just for example, it is shown over here, that is budding in hydra. A bird is grown over here, it grows and then it detaches from the parent and it continues its life as a separate individual organism. And second is the sexual reproduction, for example in angiosperms. We have studied this diagram in last year. There are 4 reproductive walls, you know all this, essential and non-essential. We'll discuss it further. Next, asexual reproduction means what? This type of reproduction does not involve the fusion of two compatible gametes or sex cells. आताच मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या सेक्स ऑर्गनची किंवा गॅमेट्सचं इन्व्हॉल्वमेंट नसताना जे रिप्रोडक्शन होतं दॅट इज द असेक्शुअल.
It does not involve the fusion of any compatible gametes, means gamete, मेल गॅमेट्स और फिमेल गॅमेट्स असं कोणत्याही प्रकारच्या गॅमेट्सचा, स्पर्म्सचा किंवा कसल्याही प्रकारच्या पॅरेंट्सचा गॅमेट्स जे आहेत, जर्म सेल्स त्यांचं इन्व्हॉल्वमेंट न होता जे रिप्रोडक्शन होतं, दॅट इज द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इट इज द प्रोसेस resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism and inherits the genes of the parent. Means after asexual reproduction, whatever the progeny is formed, म्हणजे जे काही नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतो तो that is exactly identical to their parents, hence it is called as clones. It inherits the genes of the parents, म्हणजे पॅरेंट्सचेच जीन पुढे इनहेरिट होतात. Inheritance means the transmission of characteristics from one generation to the next generation through chromosomes. Such morphologically and genetically identical individuals are called as clones. So by asexual reproduction, whatever the progeny is formed, that is exactly same like their parents, and hence they are called as clones. Means these clones are morphologically and genetically identical, that is same individuals. Morphologically means their external appearance as well as their genetic makeup are same like their parents. So organisms choose to reproduce asexually by different modes or ways. म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दाखवतात त्यांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, वेगवेगळे मोड्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट इज द फ्रॅगमेंटेशन. Fragmentation is the word which indicates fragments, that is pieces, breaking pieces. Multicellular organisms can break into fragments due to one or other reason. For example, Spirogyra. These fragments grow into new individual. कळतंय का? फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे काय? मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स कॅन ब्रेक. वॉट एव्हर द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आर देअर, दे आर ब्रेक्ड ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स. काहीतरी कारण घडलं असेल, कदाचित हवेने असेल, बाय विंड असेल, बाय वॉटर मुवमेंट असेल, और रप्चरिंग असेल, वॉट एव्हर द रिझन मे बी, बट that organisms are breaking into fragments and then they produce new individuals, or they can continue their life as a individual. For example, Spirogyra. It is the diagram of Spirogyra. These fragments grow into new individual. Understand? Now, next method of asexual reproduction is budding. Bud means it is the outgrowth. ज्याला आपण कोंब आलं असं म्हणतो. आपल्याला बटाट्याचं एक्झाम्पल माहिती की बटाट्याला बरेचसे बर्ड्स येतात. When it becomes old, at that time budding takes place, and if you cut that bud, then you can cultivate that potato plant and you can get new potato plant. So that is the example in plants. But here what is budding? Same is the case, but the example is different, that is yeast. Budding is the most common method of asexual reproduction in unicellular yeast. Usually it takes place during favorable conditions by producing one or more outgrowths. That outgrowths are nothing but buds. Means जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असेल, ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन असेल, मॉइश्चर, ह्युमिडिटी, पीएच एक्सेट्रा, हे जे काही त्यांना लागणारे फॅक्टर्स, वॉटर आहे, वॉट एव्हर इट मे बी, त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमच्या लाईफसाठी लागणारे जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत ते जेव्हा फेवरेबल असतात त्यावेळेला त्यांना एक छोटासा बड येतो, अँड दॅट बड ग्रोज अप टू optimum size, shape, and then it can give rise to the new bud. Again new bud, like this chain of buds is formed over here. So usually it takes place during favorable conditions by producing one or more outgrowths. These buds on separation develop into new individual. Means when this bud will detach or break from here, then it can be continue as the new yeast cell. So it is the second method of asexual reproduction, that is budding. It takes place in unicellular yeast, but it appears in chain and hence it appears like multicellular, but basically yeast is unicellular organism. Third method is spore formation. In Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by flagellated motile zoospores, which can grow independently into new individuals. सो हिअर द झू स्पोर्स. स्पोर्सचा जर आपण मराठीत अर्थ शोधला तर त्याचा अर्थ आहे बीजाणू. एक छोटासा असा बीजाणू फॉर्म होतात तिथे बरेचसे, आणि जेव्हा ते त्या पॅरेंट सेलमध्ये मावत नाही त्यावेळेला ते तिथे रप्चर होतात आणि बाहेर पडतात. दॅट इज कॉल्ड एज झू स्पोर्स, अँड these zoo spores are responsible to
grow into new Chlamydomonas. So this Chlamydomonas is the example of asexual reproduction by spore formation method. In Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by flagellated. Flagella means like this. For mobility, this organ is there, which is called as flagella. Like in bacterial cell is also there, a single flagella is there. But in Chlamydomonas, there are two flagellas. So in Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by flagellated, motile means which can move by using this flagella, and they can grow into new individuals. So it is the third method of asexual reproduction. Now, some other methods are also there. These are the three basic methods of asexual reproduction, that is fragmentation, budding, and spore formation. Some other common methods are binary fission, conidia formation, and gemmules formation. Binary fission takes place in amoeba and paramecium. Some simplest protozoans, protista, phylum protista, they belongs to the phylum protista, म्हणजे जे अगदी अधिजीव आहेत, एकदम सिंपल आणि बेसिक ज्यांचं ऑर्गनायझेशन आहे, अशा ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला बायनरी फ्युजन नावाची मेथड दिसते. फॉर एक्झाम्पल इन अमिबा अँड पॅरामेशियम. तर मी खाली इथे तुम्हाला पॅरामेशियमचं बायनरी फ्युजन दाखवलेलं आहे. सिंगल मायक्रोन्यूक्लियस इज देअर अँड मॅक्रोन्यूक्लियस. मायक्रो आणि मॅक्रोन्यूक्लियस असं असतं आणि दोन न्यूक्लियस असतात. आपल्या सगळ्यांना पॅरामेशियमचं बेसिक स्ट्रक्चर माहिती आहे की जे स्लीपर शेप असतं आपल्या. हळूहळू हे जी काही नॉच आहे ती नॉच डीप होत जाते आणि एकाचे दोन असे पॅरामेशियम इथे फॉर्म होतात. पुन्हा ह्या दोनाचे चार, अशा पद्धतीने जे बायनरी म्हणजे एकाचे दोन, दोनाचे चार, चाराचे आठ, अशा पद्धतीने ज्यांचं मल्टिप्लिकेशन होतं, दॅट इज द बायनरी फ्युजन मेथड. आफ्टर दॅट कोनिडिया फॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन पेनिसिलियम. इट इज द फर्स्ट अँटीबायोटिक प्रोड्युस्ड बाय अलेक्झांडर फ्लेमिंग. सो कोनिडिया फॉर्मेशन ही जी मेथड आहे ती आपल्या पेनिसिलियम मध्ये बघायला मिळते. हे बघा, हे पेनिसिलियमचं स्ट्रक्चर आहे. कोनिडिया तुम्हाला इथे वरती अपायकल एंडला आलेले दिसतात आहे. आणि हे कोनिडिया जेव्हा डिटॅच होतील, देन इट विल grow like new penicillium. After that gemmule formation takes place in sponges. स्पॉन्जेस सायकॉन दाखवलेला आहे. तर याच्यामध्ये सायकॉन मध्ये आपल्याला ही थर्ड मेथड दिसते, जेम्युल्स फॉर्मेशन. हे अशा वरती एक अपायकल एंडला सर्कल आहे आणि जेव्हा व्हेन इट डिटॅच फ्रॉम द दिस ग्रुप, देन इट कॅन मेक इट्स ओन कॉलोनीज. नेक्स्ट, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ ऑल दीज आर द आता जे आपण डिस्कस केले ते सगळे होते असेक्शुअल मेथड्स ऑर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. आता व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आपण पाहू की जे स्पेसिफिकली आपल्याला प्लांट्स मध्ये पाहायला मिळतं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexually through their vegetative parts. Vegetative parts, you know that there are three basic vegetative parts in plants, that is root, stem and leaves. And sexual parts are also three, that is flowers, fruits and seeds. So व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स बाय म्हणजेच काय की ज्या वेळेला रिप्रोडक्शन हे आयदर रूट किंवा स्टेम किंवा लीफ मार्फत होईल, झाडाच्या मूळ, खोड किंवा पानामार्फत होईल, दॅट इज द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्शुअली. मग त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या मेल गॅमेट्सची किंवा फिमेल गॅमेट्सची किंवा सीड्स फॉर्मेशनची गरज नाहीये. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन मध्ये आयदर एक तर त्या प्लांट्सच्या रूट्स पासून होईल किंवा त्याच्या खोडापासून होईल, म्हणजे स्टेम पासून किंवा लिव्स पासून. सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्शुअली थ्रू देअर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स. हेन्स न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आयडेंटिकल टू देअर पॅरेंट्स. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या झाडाची फांदी कट करून ती जर लावली तर ती सेम चाफ्याचं सपोज आपण झाड लावलं तर ते जसं त्याच्या पॅरेंट प्लांटला ज्या प्रकारचे चाफ्याचे फ्लॉवर्स येतील तसेच प्लांट फ्लॉवर्स त्याच्या नेक्स्ट जनरेशनला येईल. सो हेन्स न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आयडेंटिकल टू देअर पेरेंट्स. देर आर ऑल्सो फ्यू मेथड्स विच वुड नॉट ऑकर नॅचरली इन द प्लांट्स. मग आता काही वेळेला नॅचरली होतं, ऑब्विसली नॅचरली व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन होतं, पण आजकाल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट असेल किंवा जे आपण नर्सरीज वगैरे पाहतो त्या ठिकाणी मॅनमेड म्हणजे आर्टिफिशियली व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन हे घडवून आणलं जातं. आणि त्याचा उद्देश हा ऑब्विसली काय असतो, टू yield some money. Okay, so there are also few methods which would not occur naturally in the plants. Agriculture and horticulture exploit that vegetative reproduction in order to multiply fresh
स्टॉक ऑफ प्लांट्स, म्हणजे भरपूर मोठ्या प्रमाणात जर आपला फ्रेश स्टॉक पाहिजे असेल प्लांट्सचा, तर हे आर्टिफिशियली केलं जातं. सो आर्टिफिशियल मेथड्स आर देअर. आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज टू प्रोपॅगेट डिझायर्ड व्हरायटीज अकॉर्डिंग टू ह्युमन रिक्वायरमेंट्स. द व्हेरियस मेथड्स, म्हणजे जशा प्रमाणात आपल्याला गरज असेल त्या प्रमाणात किंवा त्या पद्धतीने हे आर्टिफिशियली व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन हे घडवून आणलं जातं. आणि त्याच्यासाठी 3 महत्त्वाच्या मेथड्स आहेत. त्यातली पहिली आहे कटिंग. द स्मॉल पीस ऑफ एनी व्हेजिटेटिव्ह part of a plant having one or more buds is used for propagation. For example, त्याच्यातही 3 पद्धतीने, जसं मगाशी सांगितलं तसं स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग आणि रूट कटिंग. ओके. मग कटिंग मध्ये काय केलं जातं, जसं तुम्हाला माहिती आहे की आता सांगितल्याप्रमाणे चाफ्याचं एक्झाम्पल असेल किंवा गुलाबाचे फुलाचं आपण कटिंग करतो. स्मॉल पीस ऑफ एनी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट. मग कटिंग मध्ये असं जरुरी नाही की तुम्ही स्टेम कटिंगच केलं पाहिजे. थ्रू स्टेम, रूट और लीफ आपण करू शकतो. ते दॅट इज डिपेंडंट अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट. द स्मॉल पीस ऑफ एनी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ऑफ अ प्लांट हॅव्हिंग वन और मोर बर्ड्स इज युज्ड फॉर प्रोपॅगेशन. मग स्टेम कटिंगचं एक्झाम्पल आहे रोज आणि बोगनविलिया. लीफ कटिंगचं एक्झाम्पल आहे सांसवर अँड रूट कटिंगचं एक्झाम्पल आहे ब्लॅकबेरी. हे बघा, ही जी पहिली डायग्राम आहे ती रूट कटिंगची आहे, ही स्टेम कटिंगची आहे आणि ही थर्ड डायग्राम लीफ कटिंगची आहे. ओके. नेक्स्ट पहा, कटिंगचं झालं. आता ग्राफ्टिंग म्हणजे काय? ग्राफ्टिंग हे थोड्याफार प्रमाणात कटिंग सारखंच आहे, कारण ग्राफ्टिंग मध्ये आपण काय करतो, फक्त एक स्टॉक आणि एक सायॉन असे 2 प्लांट्स आपण तिथे यूज करतो. पहिले कटिंग जर तुम्हाला कळलं असेल तर ग्राफ्टिंग लगेच समजेल. बघा, हिअर parts of 2 plants are joined in such a way that they grow as one plant. In this method, part of the stem containing more than one bud, means scion, is joined onto the rooted plant, that is called as stalk. It is called as grafting. Whereas budding is also called bud grafting, in which only one bud is joined on the stalk. For example, apple, pear, rose, etc. पहा आता 2 प्लांट्सचा वापर केला जातो. एका जे रूटेड आहे, ज्याचे रूट्स आहे, म्हणजे जे बेसिक जमिनीला जे लागलेलं प्लांट असतं त्याला म्हटलं जातं स्टॉक, आणि त्याच्यावर जे इम्प्लांट करतो ते असतं सायॉन. आपण मागच्या वर्षी मॉर्फॉलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स मध्ये अनाटॉमी पण शिकलोय, आणि अनाटॉमी मध्ये आपण कॅम्बियम शिकलोय. कॅम्बियम म्हणजे जो काही सर्क्युलर तो डायमीटर आहे त्या प्लांटचा, इज अ कॅम्बियम. मग 2 वेगवेगळ्या डिफरंट प्लांट्सचे कॅम्बियम कंबाईन केले जातात, आणि आफ्टर कॉम्बिनेशन दे can continue as the single plant. Here the plants of 2 plants are joined in such a way that they can grow as the one plant. Part of the stem containing more than one bud, म्हणजे अशा प्रकारे हे करत असताना जे आपल्याला ग्राफ्ट करायचं आहे ते प्लांट असं असतं की त्याला बर्ड्स आलेले आहेत, एकापेक्षा जास्त बर्ड्स आलेले आहेत. So that is joined onto the rooted plant. जे rooted plant आहे that is called as stalk, आणि ज्याच्यावर होतं तो स्टॉक, आणि जे ग्राफ्ट होतं किंवा जे आपण इम्प्लांट करतो त्या ठिकाणी ते सायॉन. त्याचे एक्झाम्पल्स आहे, ऍपल मध्ये आपण हे करू शकतो, पियर प्लांट मध्ये करू शकतो, रोज मध्ये करू शकतो. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट, थर्ड मेथड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन इज टिश्यू कल्चर. ही खूप चांगली नवीन ब्रांच आहे टिश्यू कल्चर नावाची, बायोलॉजीची. इट इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक म्हणजे काय बघा, इट इज अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केअरफुली ग्रोन टू गिव्ह मेनी प्लांटलेट्स. मायक्रो प्रोपॅगेशन मेथड इज ऑल्सो युज्ड नाउ डेज. हे आगार नावाचं एक जेल आहे, जेल ॲगॅरोज नावाचं जेल आहे. तर ह्या जेलमध्ये काय असतं नेमकं, की एखादा प्लांट वाढण्यासाठी त्याला काय लागतं, नायट्रोजन लागतं मोठ्या प्रमाणात, किंवा कार्बन डायऑक्साईड लागतं. व्हॉट एव्हर द मिनरल्स, विटामिन्स, टेम्परेचर जे काही त्याला हवं असतं ते इथे आर्टिफिशियली प्रोव्हाइड केलं जातं. ते सगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स ह्या जेलमध्ये असतात, आणि छोट्याशा म्हणजे अगदी सिंगल सेल पासून तर मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी अशा टिश्यूज कल्चर केले जातात. कल्चरिंग म्हणजे त्यांचं कल्टिवेट प्रोडक्शन केलं जातं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन केलं जातं. आता हे सगळं झालं असेक्शुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. याच्या पुढचा टॉपिक आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करण्यापूर्वी ही जी डायग्राम ही तुम्हाला आधी लर्न असली पाहिजे. आपली ही मागच्या वर्षी 11वीला
वारंवार झालेली आहे, प्रॅक्टिकलमध्ये पण झालेली आहे आणि थिअरीला पण झालेली आहे. तर यू नो दॅट देअर आर two parts of the plants, that is vegetative, two types of whorls, नॉन इसेन्शियल आणि इसेन्शियल. मग नॉन इसेन्शियल म्हणजे काय की जे ऍक्च्युअली द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच आर नॉट डायरेक्टली इन्व्हॉल्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बट दे आर हेल्पफुल फॉर द sexual reproduction in angiosperms, and essential whorls means that whorls which are directly involved in the process of reproduction. मग व्हेजिटेटिव्ह पार्ट कुठले यायचे किंवा नॉन इसेन्शियल जे आहे ते आहे सेपल्स अँड पेटल्स, म्हणजेच कॅलिक्स अँड करोला. कॅलिक्स इज मेडअप ऑफ सेपल्स अँड करोला इज मेडअप ऑफ पेटल्स मीन्स पाकळ्या. हे झाले नॉन इसेन्शियल वर्ल्स. आणि इसेन्शियल वर्ल्स कुठले आहेत तर अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. अँड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ल ऑफ द फ्लॉवर विच इज मेडअप ऑफ अँथर अँड फिलामेंट, and gynoecium is made up of stigma, style and ovary. It is the female reproductive whorl of the flower. तर हे सगळं एकदा मी थोडक्यात रिवाइज केलेलं आहे. बघा मग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हॉट? प्लांट्सचा असू द्या किंवा ॲनिमल्सचा असू द्या, इट इन्व्हॉल्व्स फ्युजन ऑफ टू कम्पॅटिबल गॅमेट्स ऑर सेक्स सेल्स. म्हणजे दोन कम्पॅटिबल इन द सेन्स असं नको की एक खूपच हायली मॉडिफाईड जात असेल आणि दुसरी किंवा इंडिव्हिज्युअल असेल आणि दुसरा लोअर ऑर्गॅनिझम असेल, यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन पॉसिबल नाहीये. तर टू कम्पॅटिबल गॅमेट्स शुड बी देअर. So it involves the compatible means they belong to the same species, or same genetic makeup should be there. It involves the fusion of two compatible gametes or sex cells. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. So all organisms reach to the maturity in their life before they can रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. म्हणजे त्यांच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यापूर्वी मॅच्युरिटी आलेली असते. नक्कीच ज्या काही ऑर्गन्स आहे, सिस्टीम्स आहे, त्या वेल डेव्हलप झालेल्या असतात. त्याच्यानंतर नाऊ दे आर रेडी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल्स. इन प्लांट्स द एंड ऑफ juvenile or vegetative phases marks the beginning of the reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. Obviously in flowering plants, whenever the flowering takes place means that is the period of their maturity. The flower is specialized reproductive structure of a plant in which sexual reproduction takes place. Flower तुम्हाला माहिती आहे, मागच्या वर्षी पण आपण पाहिलं होतं की flower is the flower is mainly attractive and it is meant for sexual reproduction in angiosperms. So it is specialized reproductive structure of the प्लांट. म्हणजे सगळ्या इतर व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स पेक्षा किंवा फ्लॉवर सीड्स पेक्षाही सगळ्यात वेगळं जे काही स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं अँजिओस्पर्म्स मध्ये, दॅट इज द फ्लॉवर, बिकॉज इट इज स्पेशली मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन इन अँजिओस्पर्म्स. The function of flower is to produce haploid gametes and to ensure that fertilization will take place. म्हणजे आपल्याला इतर जे फ्लॉवरचे फंक्शन्स आहेत ते तर माहिती आहे, टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, टू प्रोड्यूस नेक्टर, टू फीड दॅट विजिटिंग इन्सेक्ट्स अँड ऑल दॅट. बट इंटरनली जेव्हा आपण पाहतोय की त्याचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या दृष्टीने काय फ्लॉवरचं महत्व आहे, तर द फंक्शन ऑफ फ्लॉवर इज टू प्रोड्यूस हॅप्लॉइड गॅमेट्स अँड टू एन्श्युअर दॅट फर्टिलायझेशन विल टेक्स प्लेस. की फर्टिलायझेशन होण्यासाठी जे काही जरुरी असे गॅमेट्स आहेत, हॅप्लॉइड मेल गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट्स, ते प्रोड्यूस होतात. टिपिकली फ्लॉवर कन्सिस्ट ऑफ 4 डिफरंट वर्ल्स. आत्ताच सांगितलं तुम्हाला, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स टू मेजर sexual reproduction involves two major events, that is meiosis and fusion of gametes from diploid zygote and the production of genetically dissimilar offsprings. म्हणजे सेक्शुअल अँजिओस्पर्म्स मध्ये मिओसिस आधी होतं अँड फ्युजन ऑफ गॅमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड झायगोट अँड देअर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली dissimilar offsprings. Variations are useful from the point of view their survival and evolution of species over the time. तर ह्या पॅराग्राफ मध्ये आपल्याला जनरल सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं जे काही इन्फॉर्मेशन ती दिलेली आहे की डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होतात. व्हेरिएशन का युजफुल आहे? फॉर द सर्व्हायवल अँड इव्होल्युशन. म्हणजे जर व्हेरिएशन नसेल तर इव्होल्युशन पण नसेल. उत्क्रांतीचं मूळ जे आहे ते व्हेरिएशन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॅरेक्टराइज्ड बाय फ्युजन ऑफ द मेल अँड female gametes, that is fertilization, first event. Second, the formation of zygote, and third, embryogenesis, that is genesis means formation of embryo.
Sequential events that occur in sexual reproduction are grouped into 3 distinct categories, that is pre-fertilization, fertilization and पोस्ट फर्टिलायझेशन. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या वेळेला जे काही महत्वाचा इव्हेंट आहे फर्टिलायझेशन, तर ते झाल्यापासून तर एम्ब्रिओ फॉर्म होईपर्यंत जी प्रोसेस आहे त्याचे 3 टप्पे केलेले आहेत. प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन अँड पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. सो द male reproductive whorl of the flower is called as androecium, which is made up of anther and filament, that is called as stamen. Number of stamens are present, are there. Individual member of androecium is called as stamen and stamen consists of filament, connective and anther. जे आपण शिकलोय ऑलरेडी, ते थोडं रिवाइज करा. ओके. तर डू यू रिमेंबर किंवा ऑलवेज रिमेंबरचे जे काही हे बॉक्सेस दिलेले आहेत नवीन बुक्समध्ये, हे आवर्जून वाचायचे आहेत तुम्ही. त्याच्याने तुम्हाला बरीचशी एक्स्ट्रा आणि इम्पॉर्टंट अशी इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे. ओके, ठीक आहे. तर आज आपण इथेच थांबणार आहोत. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण स्ट्रक्चर ऑफ अँथर आणि जे काही अजून डिटेल आहे ते पाहू. तोपर्यंत आजचं रिवाइज करा. ओके. आणि आजचा तुमचा होमवर्क असणार आहे, लेबल धिस डायग्राम अँड मेक नोट्स ऑफ टुडेज lecture. Thank you.